عبادت وہ عبادت ہے جس کے اندر محبت رسول ہو. اگر نماز کے اندر محبت نہیں تو نماز ٹکر ہے, روزہ فاقہ ہے, زکوٰۃ جرمانہ ہے, حج سیر و سیاحت ہے. اگر محبت رسول نہ ہو تو داڑھی کا ایک اقبال وبال ہے. اگر نبی کی محبت ہو تو جو کچھ بھی ہے کمال ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے. حبیبہ جس طرح کل علم تینوں عطا کر دیتا جے تکایاں وکھایاں بغیر ابراہیم دا یقین کامل نہیں ہوندا. تے سونیا تیرا یقین تے ابراہیم تو عرب ہا درجہ بلند دے تے ابراہیم نو مخلوق بکھائی. سونیا تینوں تے خالق نے اپنا آپ بکھا چھڑیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ماہیا ساربانا مہربانا ڈھولیا آوی جا میں تیرے لئی نینا دا بوہا کھولیا. ڈٹھے برے قرآن دے بھول سارے تیری شان جا نہ کوئی ہور تکیا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات ہوندہ ایہو شور تکیا. اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہور تکیا اسا ہور تکیا. سبحان اللہ حق اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا. توجہ مررتو بقبر موسیٰ لیلتن اسری ابی عند القصیب الاحمر فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ. پیارے آقا نے فرمایا میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کے 3 مطلب نماز پڑھنا, دعا مانگنا, درود پاک پڑھنا. علماء نے اکثر مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام دے وصال نو تو کتنا عرصہ ہو چکے 2500 سال. کتنا عرصہ تے حضور دے وصال پاک نو کم ہو بے 1450 سال لالو 1400 سال. تے موسیٰ علیہ السلام دے وصال نو معراج رات کتنا عرصہ ہو گئے 2500 برس. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے وصال کے 2500 برس بعد ان کی قبر کے اندر نماز پڑھنے سے, رکوع کرنے سے, سجدہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, تو محمد حبیب اللہ کو 1400 سال بعد ان کے عاشقوں کی محفل میں جلوہ گری کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ سارے بولو ہاتھ کٹ کے بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سنو جے موسیٰ علیہ السلام نو انہاں دے وصال دے 2500 برس بعد انہاں دی قبر دے اندر نماز پڑھن تو رکوع کرن تو سجدہ کرن تو کوئی نہیں روک سکتا. تے محمد حبیب اللہ نو 1400 سال بعد انہاں دے عاشقاں دی محفل چ جلوہ گری کرن تو کون روک سکتا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں یہاں پر قرین از قیاس مطلب یہ ہے. یصلی کے 3 مطلب نماز پڑھنا, دعا مانگنا, درود پاک پڑھنا. یہاں پر جو قریبی مطلب ہے وہ یہ ہم کریں گے درود پاک پڑھنا. کیوں؟ سرکار کی سواری گزر رہی ہو, پیارے موسیٰ اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے, یہ بات کچھ جچتی نہیں ہے. تو ہم یہاں پر یہ مطلب کریں گے کہ جب سرکار کی سواری گزر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. ہون موسیٰ دا عقیدہ کیے اتے منا مٹی ہے, رات دا اندھیرا ہے, براق تے سرکار سوار نے, براق دا ایک قدم مکہ بھی چک مسجد اقصی بھی. لیکن موسوی عقیدہ کیے کہ میں ایتھے ہاں قبر دی تیج, میں ایتھے ہاں پر او اوتھے سن دے پینے. سمجھ گئے اشارہ؟ میں
ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। रिसालत नारा रिसालत हथकड़ का नारा रिसालत नारे हैदरी हैदरी दाइदारे चुरा शरीफ शहंशाह चुरा शरीफ पीरा दबीर हिजबुल्लाह सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में मनो मट्टी के नीचे मेरे मुस्तफा ने मूसा को सुन भी लिया, पहचान भी लिया, देख भी लिया। मेरे आका ने बता दिया कि जब इस दुनिया में रह के मैं उस दुनिया से बेखबर नहीं हो सकता तो उस दुनिया में जाकर इस दुनिया से बेखबर कैसे हो जाऊंगा। जब इस दुनिया में रह के प्यारे मूसा की सुन सकता हूं तो उधर जाकर अपने आशिकों की भी सुन सकता हूं। अब यही युसल्ली एक और मकाम पर भी है। जब मेरे आका सिदरातुल मुंतहा से पार गए, आलमे नूर में गए तो आवाज आई क़िफ़ या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, मेरे हबीब रुक जा, तेरा रब तुझ पर सलात पढ़ रहा है, तेरा रब तुझ पर सलात पढ़ रहा है। तना फतदल्ला, वो मकाम आ गया कुरान पाक में। फिर वो जलवा करीब हुआ, फिर वो जलवा फिर और करीब हुआ। उस मकाम का हमारे ज़हन, इल्म, फहम, इदराक नहीं कर सकते, लेकिन लफ्ज़ी मतलब वो करीब हुआ। कौन? अल्लाह अपने यार के करीब हुआ। फतदल्ला फिर और करीब हुआ। सुभान अल्लाह। तना फतदल्ला फिर और करीब हुआ। क़िफ़ हबीब अब तू ठहर जा। अर्ज की थी मौला इत्थे हुण रोकन दी की लोड़ है। हुण फतदल्ला फिर ओ होर करीब होया। फरमाया सोनिया मक्के तो मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तो लेके सिदरा तक तू आया, हुण तू रुक जा, मैं अगे बढ़ के तेरा इस्तकबाल करांगा। मेरे दोस्तों अब इस हदीस का भी कोई इनकार नहीं करता कि सरकार अपने सहाबा के साथ जा रहे थे, एक ऊंट ने सरकार के कदमों में आकर सर रख दिया। हुजूर ने फरमाया सहाबियों ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। क्या कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है, खुआंदा काटे तो काम बहुत करवांदा है। अगर उस ऊंट ने अरबी में अर्ज किया होता तो सरकार के सहाबा भी समझ लेते। उसने अरबी में अर्ज नहीं किया, फारसी में अर्ज नहीं किया, उर्दू में, पश्तो में, अंग्रेजी में अर्ज नहीं किया। ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज किया, सरकार उसकी बोली भी समझ गए। ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज किया, सरकार उसकी बोली भी समझ गए। ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज की, सरकार समझ गए। ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज करके हमें बता दिया कि पाकिस्तानी मौलवियों जब नबी का आशिक मदीना की तरफ मुंह करके मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़े तो उस पर फतवे ना लगाना। जो नबी मेरी बोली समझ सकता है वो आशिकों की बोलियां भी समझ सकता है। सैयदी मुर्शदी गुलाम है ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज करके बता दिया कि जब नबी का आशिक मदीना की तरफ मुंह करके सलातो सलाम का नजराना पेश करे तो उस पर फतवे न लगाना। जो नबी जानवरों की बोलियां समझ सकता है वो आशिकों की बोलियां भी समझ सकता है। सुभान अल्लाह। मोमिन से इसके मुस्तफा को जुदा करो, मैयत है मैयत। सुभान अल्लाह।
इश्क़ मुस्तफ़ा हमारी जान, हमारा ईमान, या रसूल अल्लाह हमारा तशख़्ख़ुस है, या रसूल अल्लाह हमारी पहचान है, या रसूल अल्लाह हमारा दीन है, या रसूल अल्लाह हमारी जान है। सारे बोलो हाथ कट के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तन फिदा जा फिदा, या मोहम्मद मुस्तफा कबूल होवे या खुदा, साडा इश्क़ मुस्तफा बगैर इश्क़ मुस्तफा जिंदगी है बेमज़ा। तेरे मुस्तफ़ा को न भूलो, तेरे मुस्तफ़ा से मुंह न मोड़ो, ये मेरे आका की हमसे निस्बत है। कब्र के अंदर आम बंदे से भी सवाल होगा, मुनाफिक से और काफिर से भी पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। मैं बहस में इस तफसील में नहीं जाना चाहता, ये एक अलहदा मौजू है। मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। हुजूर हर कब्र में जलवागर होंगे, पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। वहां पर लग बता जाएगा तू क्या कहा करता